square is the origin and the other two vertices are 4 comma 0 0 comma 4, then the equation of the circle circumscribing the square OACB is, that's the problem. See, equation of the circle circumscribing the square OACB, what it means? 4 vertices of the square are on the circle. So if you see, if you imagine the picture, okay, circle ఇలా ఉంటే ఆ 4 vertices of the square అనేది circle మీద ఇలా ఉన్నాయి, and as they given, one point is 0 comma 0 and the other point is what, 4 comma 0 and the third point is 0 comma 4. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. వన్ మెథడ్ ఏంటంటే జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తీసుకోవడం, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఈ సర్కిల్ మీద ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెన్ యూ యూజ్ 0 comma 0 we will get c is equals to 0. వెన్ యూ యూజ్ 4 comma 0 అంటే xను 4తో రీప్లేస్ చేయాలి, వైని 0తో రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి 4 square is 16, x is 4 తో y is 0 తో 0, 8z 0 plus c is already 0, 8z is equals to 0 and ఇక్కడ నుంచి g వాల్యూ ఏమవుతుంది -2. సో సిమిలర్లీ వెన్ యూ యూజ్ ద అదర్ పాయింట్ 0 comma 4 అప్పుడు f వాల్యూ కూడా ఏమవుతుందంటే -2 అవుతుంది. c0 g -2 f -2. therefore equation of the circle is x square plus y square 2gx means minus 4x minus 4y. okay, we are replacing g with -2, minus 4x minus 4y is equals to 0. that is the equation. This is method 1. see, method 2 is bit geometrical, so అది కూడా తెలుసుంటే ఏమైందంటే మనం ప్రాబ్లంలో ఎలా అవసరమైతే అలా చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఇది 0 comma 4 ఇది 4 comma 0 ఇది 0 comma 0 నో, సి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఈ 0 comma 4 అండ్ 4 comma 0 ని జాయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది 0 0 దగ్గర 90 degrees జనరేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ అనేది 0 0 దగ్గర 90 degrees జనరేట్ చేస్తుందో ఖచ్చితంగా 0 4 4 0 అనేవి అండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే అండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ అయినాయో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం డయామీటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని. డయామీటర్ ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే x minus x1 అంటే x minus 0 ఇంటూ x minus x2 x minus 4 ప్లస్ y minus 0 ఇంటూ y minus 4 is equals to 0. ఇది సింప్లిఫై చేసినా కూడా you will get same answer, x square plus y square minus 4x minus 4y is equals to 0. okay, so next fourth problem. just a minute, ఇంకొకసారి. okay, a circle of radius 3k passes through the origin and intersects the axis at a comma b. okay, so what it means, origin is a point on the circle. okay, for suppose if I have a circle, as per the problem origin is a point on the circle and it is intersecting the axis. see, since it is origin, this horizontal line acts like x axis. since it is origin, this vertical line acts as y axis. as per the problem, the circle is again intersecting the axis at a comma b. so this point is a as per the problem and this point is b as given. and also the question is see, the question is saying and radius of this circle is constant as 3k. okay, ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 3k యూనిట్స్ ఉంది మన దగ్గర. మనం ఏమనుకోవాలి ఇప్పుడు, the locus of the centroid of the triangle OAB. so ఈ OAB సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవాలంటే AB పాయింట్స్ కావాలి, బికాస్ సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా మన దగ్గర ఉంది కదా, x1 + x2 + x3/3 అనేది. దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే రేడియస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. యాజ్ ది గివెన్ రేడియస్ ఎంత 3k. ఓకే, సో దిస్ రేడియస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ 3k. సో సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ పిక్చర్, a circle of constant radius 3k passes through the origin and intersects the axis at a comma b. the locus of the centroid of the triangle OAB is a circle of radius. okay,
suppose a as a comma 0, because it is an x axis, let a as a comma 0, since it is on what y axis, it is let it as 0 comma b. Actually we don't know a b, just I am taking them as this is ఇది a comma 0, ఇది 0 comma b అనుకుందాం. అనుకుంటే ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. యాక్చువల్గా ప్రాబ్లంలో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఈ సెంటర్ దగ్గర నుంచి మనం పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ వాల్యూ a/2 అవుతుంది. ఓకే. అండ్ రెండోది, ఎప్పుడైతే ఇది a కామా 0 0 కామా b అయ్యిందో, ఇందాక ప్రాబ్లంలో మనం యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ లాగానే ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ AB అనేది డయామీటర్ అవుతుంది. ఈ AB యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిడ్ పాయింట్ అనేది సెంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, అండ్ దట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ a/2 కామా b/2. ఎప్పుడైతే ఇది a/2 కామా b/2 అయిందో, ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందో చెప్పచ్చా? ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా, అంటే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ వాట్, ఇట్స్ y కోఆర్డినేట్. కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే b/2 అవుతుంది. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3,4 అనే పాయింట్ ఉందనుకో, ఈ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 4 యూనిట్సే కదా. ఓకేనా. సో విత్ ద సేమ్ లాజిక్ ఇది b/2 అవుతుంది. సో అల్టిమేట్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే నేను ఇది a కామా 0 ఈ పాయింట్ 0 కామా b అనుకున్నానో, ఇక్కడ a/2 b/2 3kతో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేస్తే a²/4 ప్లస్ b²/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9k². ఇక్కడ పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేస్తే ఈ లాజిక్ వచ్చింది. దీన్ని ఏదైనా యూజ్ చేయాలనేది నా ప్లాన్. నెక్స్ట్ మనకు లోకస్ ఆఫ్ ది సెంట్రాయిడ్ కావాలి. లోకస్ ఆఫ్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ OAB. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ OAB ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకో. సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ OAB, సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ OAB a కామా 0 0 0 0 b. సో సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ a/3 కామా b/3. తెలుసు కదా మనకి x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3. దీనికి లోకస్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ABని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే. లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ లోకస్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన లోకస్లో ఆల్ఫా బీటా ఒక పాయింట్ అనుకున్నప్పుడు, దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, మనకి సెంట్రాయిడ్ a/3 b/3 వచ్చింది. మన లోకస్ని ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకుంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a/3 అండ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b/3 అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ABని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పచ్చు, a² + b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 α² + 9 β² అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర a² + b² అనేది 36k² అని ఉంది. కాబట్టి ఈ a² + b²ని 36k² రీప్లేస్ చేస్తే అండ్ 9తో క్యాన్సిల్ చేస్తే α² + β² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4k² మిగులుతుంది. సో లోకస్ ఆల్ఫా బీటా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఏ సర్కిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా whose radius is 2k. Then our answer for the problem is 2k. A rod PQ of length 2a slides with its ends on the axis. The locus of the circumcenter of triangle OPQ is. Okay. See, a rod PQ of length 2a slides with its ends on the axis. For example, నా దగ్గర ఒక రాడ్ ఉంది PQ. Length of the rod is already fixed in the problem as 2a. ఇప్పుడు ఈ రాడ్ అనేది యాక్సిస్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ ఆరిజిన్. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ మీద ఈ రాడ్ PQ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది PQ అయి ఉండొచ్చు, దీని పొజిషన్ మార్చు కదా. అంటే PQ పొజిషన్ ఈ రాడ్ అండ్ పాయింట్స్ PQ అనేది వీటి మీద ఈ యాక్సిస్ మీద ఉండాలి, ఉంటూనే స్లైడ్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఇన్ ద సెన్స్ మేబీ ఇది PQ అయి ఉండొచ్చు, వన్ పొజిషన్ ఆఫ్ PQ. ఇది కొద్దిగా స్లైడ్ అయితే దిస్ ఈజ్ అనదర్ పొజిషన్ ఆఫ్ PQ. లేదు కొంచెం పైకి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ అనదర్ పొజిషన్ ఆఫ్ PQ. PQ లెంత్ మారదు కానీ PQ పొజిషన్స్ మారే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సర్కమ్సెంటర్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ లోకస్ ఆఫ్ ది సర్కమ్సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ OPQ కావాలనుకుంటున్నారు. ఓకే. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తే, సో ఫర్ సపోజ్ ఇది కనుక PQ పొజిషన్ అనుకుంటే మనం యూజువల్లీ x యాక్సిస్ మీద P అండ్ దెన్ y యాక్సిస్ మీద Q తీసుకుంటాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్ యాజ్ mentioned and the length of the PQ is 2a. What is the circumcenter of the triangle OPQ?
సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి సర్కమ్ సెంటర్ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఓపీ గురించి మనం మాట్లాడాలి. సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ పీక్యూ. సో ఆ సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ లోకసే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. అయితే పీక్యూ కోఆర్డినేట్స్ కూడా మన దగ్గర లేవు కాబట్టి యూ జస్ట్ టేక్ పీ పాయింట్ యాజ్ పీ కామా 0, క్యూ పాయింట్ యాజ్ 0 కామా క్యూ, అండ్ ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ p/2 కామా q/2. దట్ ఈస్ ది సర్కమ్ సెంటర్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సర్కమ్ సెంటర్ లోకస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ద లోకస్ అనుకుని మళ్ళీ మనం ఈక్వల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2 alpha is equals to p. When you equalize this alpha beta with this p/2 and q/2. అలానే 2 beta is equals to q. 2 alpha is equals to p, 2 beta is equals to q. మనం ఏం చేయాలి? So that implies if you square it, p square plus q square is equals to 4 alpha square plus 4 beta square. But as per the problem, length of the rod is given as 2a. So distance between these 2 points is 2a. What is the distance? Square root of p square plus q square is 2a. Square root of p square plus q square 2a అయితే p square plus q square ఏమవుతుంది? This is square root of p square plus q square. ఈ వాల్యూ 2a అని ఇచ్చారు. So p square plus q square is 4a square. So దీన్ని మనం 4a square తో రీప్లేస్ చేస్తే there is the problem. And then answer is alpha square plus beta square is equals to a square. So as per the problem, a comma 0, b comma 0, 0 comma c, 0 comma d are concyclic. Then we need to establish a relation between a, b, c, d. This is one of the standard type. Usually concyclic అనగానే circle equation 3 points తో circle equation find out చేయడం, 4th point ఆ equation substitute చేయడం మనం చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా జామెట్రీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ వాడాలి. అంటే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కాకుండా ప్లేన్ జామెట్రీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ వాడాలి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఈ పాయింట్స్ ని లొకేట్ చేస్తే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్ అండ్ సమ్వేర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఏంటి? a కామా 0, ఈ పాయింట్ b కామా 0 అండ్ 0 కామా c, 0 కామా d వై యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. మేబీ ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటే ఎక్కడున్న పాయింట్ ఏమో 0 కామా c, ఎక్కడున్న పాయింట్ ఏమో 0 కామా d. ఇదే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. 4 పాయింట్స్ సర్కిల్ మీద ఉన్నాయన్నారు అండ్ మనకు తెలుసు ఈ 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, ఈ 2 పాయింట్స్ వై యాక్సిస్ మీద ఉంటాయని. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అండ్ మేబీ దిస్ పాయింట్ ఈస్ ది ఆరిజిన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, సో యూ జస్ట్ మార్క్ దెమ్ యాజ్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి. సో సర్కిల్స్లో సీకెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ అని ఉంటుంది. సీకెంట్ ప్రాపర్టీ ప్లేన్ జామెట్రిక్ ఐడియా. సో ఈ సీకెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఏంటంటే, ఒక సర్కిల్ని 2 సీకెంట్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ 1 సీకెంట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సీకెంట్, దీస్ 2 సీకెంట్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ పి. ఫస్ట్ సీకెంట్ ఏమో ఏబి, సెకండ్ సీకెంట్ ఏమో సిడి. యూజువల్ 10th క్లాస్లో కూడా నేర్చుకుంటాం. దెన్ ద సీకెంట్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుందంటే PA into PB is equals to PC into PD అనేది సీకెంట్ ప్రాపర్టీ. PA into PB is equals to PC into PD. సో ఆ సీకెంట్ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో AB అనేది ఒక సీకెంట్, CD ఒక సీకెంట్, O is the common point. So according to the secant property, OA into OB is equals to OC into OD అవుతుంది. And OA is what? A, OB length అంటే B is equals to OC అంటే C and OD అంటే D. So AB is equals to CD is the direct relation. Okay. Circle equation find out చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. Next problem. So tangents at the points 1, -3 and -3, 1 of a circle are perpendicular. Then radius of the circle we need to find. Okay. For suppose if we have a circle, ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, వాటి దగ్గర టాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంట. సో ఎక్కడో చోట మనం తీసుకోవచ్చు.
సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను తీసుకుంటే -3, 1 ఓకే. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం, సమ్వేర్ ఎక్కడో చోట తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 1, -3 టాంజెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ ఇది, tangent at this point. ఈ two tangents as per the problem, tangents at these points are perpendicular అని ఇచ్చాడు. Okay. So as per the problem, tangents at this point -3, 1 and tangent at this point 1, -3 are perpendicular. Okay, somewhere we have here 90 degrees. So ఈ 90 degrees ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్తో మనం ఒక డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ డైరెక్టర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఇచ్చిన సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అంటే యాజ్ పర్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఈ 1, 3 అండ్ -1, 3 అనేవి ఇక్కడ 90 degrees యాంగిల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర టూ టాంజెంట్స్ మధ్యలో యాంగిల్ 90 కాబట్టి దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ది డైరెక్టర్ సర్కిల్. ఓకే, అండ్ ఈ రెండు ఇక్కడ 90 degrees యాంగిల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ సర్కిల్. డైరెక్టర్ సర్కిల్ కాన్సెప్ట్, డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఈజ్ ది లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ at which the angle between the tangents is 90 degrees. అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క లోకస్ డైరెక్టర్ సర్కిల్. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది, రేడియస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ సర్కిల్. సో అంటే ఇది డయామీటర్ అవుతుంది నా ఉద్దేశం. డైరెక్టర్ సర్కిల్కి ఇది డయామీటర్ అవుతుంది. ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ ఇది. సో యూ జస్ట్ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఏ, దిస్ పాయింట్ యాజ్ బి, దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఈజ్ AB/2. ఈ రేడియస్ AB/2 అక్కడ నుంచి మనకేం కావాలి, రేడియస్ ఆఫ్ గివెన్ సర్కిల్ కావాలి. రేడియస్ ఆఫ్ గివెన్ సర్కిల్, ఇచ్చిన సర్కిల్కి డైరెక్టర్ సర్కిల్కి మనం రేడియస్ చెప్తున్నాం. ఇచ్చిన సర్కిల్ రేడియస్ r అయితే డైరెక్టర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఏమవుతుంది √2r. మనం ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళాలి. డైరెక్టర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ √2r అయితే ఇచ్చిన సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ r అంటే బై √2 చేయాలి. సో అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే AB/2√2 అవ్వాలి.